بات کرنا چاہ رہی تھی میں، اور یہ تمہاری بیوی ہمارے خاندان کا نام نہیں روشن ہو پائے گا، کیونکہ کوئی لڑکا ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ پہلے بھی لڑکی، اب پھر لڑکی، لڑکی پہ لڑکی۔ ہمارے ہاں دیکھ، لڑکیوں کا کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو منحوس عورت ہے جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ سوچ لے کچھ، ورنہ میں کچھ سوچ لوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو اماں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، ہر روز دودھ کے خرچے، پیمپروں کے خرچے کر کر کے تنگ آ گیا ہوں میں۔ سوچتا ہوں سچ میں ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے 2 بیٹیاں نہیں پیدا کی، یہ منحوس عورت ہے۔ اماں تو ہی جہیز کے لالچ میں آ کے مجھ سے شادی کروائی، تو جانتی ہے میں ہر بات تیری مانتا ہوں، تیری کوئی بات ٹالتا نہیں ہوں۔ سوچتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے یتیم تھی لڑکی، تو میں نے کہا چلو ہمارے گھر میں آئے گی تو ہماری بات مانے گی، ہماری باتوں کا خیال رکھے گی، ہمارا مان رکھے گی۔ لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا، اور بیٹیاں پیدا کر کے ہماری جولی میں ڈال دی۔ اتنے خرچے اور ساری مصیبت تو تیرے سر پہ ہے، میرا کیا ہے؟ میں تو آج ہوں کل ہوں تو بغیر پوتے کا منہ دیکھے بغیر ہی چلی جاؤں گی دنیا سے۔ لیکن تو 2 بیٹیوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، جہیز کیسے بنائے گا؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے ہی حیران ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرا بیٹا، اتنی آمدنی بھی نہیں ہے تیری، اور اوپر سے یہ 3 ماں بیٹیاں ٹھوسنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ نکال پھینک ان کو۔ میں تو تجھے یہی کہتی ہوں، بات سن لے میری، پچھتائے گا ورنہ تو کل کو۔ سن رہا ہے؟ بت بن کے کھڑا ہو گیا، سن رہا ہے میری بات؟ کہتی ہوں نا کہ میں آپ کو نئی بکس اور بیگ لے کے دوں گی۔ میں کب اسکول جاؤں گی؟ میں 5 سال کی ہونے والی ہوں۔ آپ بولتی ہی نہیں ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دیتی، چپ رہتی ہوں۔ اور دادی بھی ہمیں پیار نہیں کرتی، ہم دادی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتی ہیں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ پاپا بھی پیار نہیں کرتے ہمیں، دوسرے لوگوں کے پاپا آئس کریم لے کے دیتے ہیں، چیزیں لے کے دیتے ہیں، اپنے پاپا کے ساتھ پارک میں جاتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں گئے۔ مما بولو تو صحیح کچھ۔ مما آپ کیوں پریشان ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ دادی ہے نہیں، ایسا نہیں، دادی تو سے پیار کرتی ہے، اور پاپا تو تیرے سے بہت پیار کرتے ہیں، تو کوئی غیر تھوڑی ہے یا ان کی سدیلی بیٹی تھوڑی ہے۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں تو ہماری پیاری بیٹی ہے، بہت پیاری رانی ہے ہماری۔ ایسا کچھ مت سوچو بیٹا، اور میرے جیتے جی تو کبھی کچھ بھی غلط نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ ہاں، زندگی کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے کتنی زندگی رکھی ہے، لیکن بیٹا ایسا مت سوچو، آپ اچھا سوچو، اور اللہ پاک سے دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ شاباش، چلو چھوٹی بہنوں کے ساتھ کھیلو، میں ابھی کچن میں دادی بڑی دادی کہنے والی، چل اٹھا اپنی بہن کو، نکل یہاں سے اور باہر جا کے کھیلو۔ یہ تم لوگوں کا کمرہ تھوڑی ہے کہ ہر جگہ منہ اٹھا کے جہاں دیکھو آ جاتے منوسو۔ اپنی ماں کی جیسے اپنی شکل گم رکھا کرو، بری سی ہو تم لوگ۔ مجھے تم لوگوں کی شکلیں سے نفرت ہے، مجھے پوتا چاہیے تھا اور تم لوگ منوس آ گئی ہو، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میرے دماغ میں ٹینشن اور بی پی لو رہتا ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ ایسا کیا ہو گیا دادی؟ ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا، آپ سے پیار سے بات کر رہی ہوں۔ ہماری ماما کہتی ہے کہ دادی اور پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ سے پیار سے کہہ رہے ہیں، چلو نا دادی ہمارے ساتھ کھیلو، منی اور میں ادھر ہی ہیں، چلو نا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں رو رہی ہو آپ؟ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی بیٹا؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ، میں مارکیٹ گئی تھی سبزیاں لینے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ بیٹا، روئی جا رہی ہو، چپ بھی کرو بیٹا، بتاؤ نا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اور چھوٹی کدھر ہے؟ آپ کے جانے کے بعد میں اور چھوٹی ادھر صوفے پہ کھیل رہے تھے، تو دادی ادھر آئی تو میں نے دادو کو کہا دادو آ جاؤ، ہم نا پارک چلتے ہیں۔ تو پاپا تو ہمیں لے کے نہیں جاتے، تو چلو آپ چلو ہمارے ساتھ، ہم پارک چلتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، منوس کہتی ہیں ہم دونوں بہنوں کو، اور مجھے مارا بھی، اس لیے
मुझे बहुत तकलीफ है। आप तो कहती हैं हमारे अपने ऐसे होते हैं अपने। अच्छा बेटा परेशान नहीं हो और घबरो मत, अभी तेरे पापा आते हैं तो मैं बात करती हूँ, ठीक है? परेशान हो। और मैं बाजार से आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, आज आपको और छोटी को काट के देती हूँ और देखती हूँ छोटी की तरह वो क्या कर रही है, कहीं गिर ना जाए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तो कोई बात नहीं, उनकी दादा है, उनको डांट सकती है, मार सकती है, ये क्या बकवास है? ज्यादा चिड़चिड़ नहीं रहा कर रही, तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही? मुझे लग रहा है काफी दिन हो गया, हाथ साफ नहीं है कि ये तुम्हारे पे, लगता है तो कुछ ऐसा ही है। ज्यादा ही तुम अपनी सकी मर्जी हो, उनकी दादी गैर नहीं है, उनके साथ कोई बुरा नहीं करी, तुम ही एक सकी हो, बाकी सब नहीं सके हैं। अपनी बकवास बंद करो और जाओ काम करो जाकर, दिमाग ना खराब करो, ये ना हो कि मैं गलत फैसला कर लूं, फिर पछताओगी और दर बदर की ठोकरों खाओगे अपनी मनूस बेटियों की लेके। मेरी नहीं है वो बेटियां, मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में बेटियां नहीं लिखी, ये तुम्हारी किस्मत में लिखी हैं। मुझे नहीं चाहिए, तुम कम थी मनूस तो 2 बेटियां पैदा कर दी, बेटा चाहिए था मुझे जिससे मेरी नस्ल तक चलती। बेटियों के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी, जो मैंने बर्दाश्त किया वो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगी, जो मैंने सहा वो कभी नहीं सहेंगी। मैं अभी से तो उनके गुलाम बना दूं, अभी से उनके दिल में बोझ और दिल में तकलीफ परेशानियां डाल दूं। अभी पता नहीं कैसी जिंदगी है उनकी, कैसे नसीब है। आप उनके बाप हैं, मैं पीछे से नहीं लाई थी, ये आपकी बेटी है, सकी आपका खून है। मेरे लिए तो कभी नहीं स्टैंड कर सकती, अपनी बेटियों के लिए कुछ करें, उनकी मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटियों के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी, जो मैंने बर्दाश्त किया वो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगी, जो मैंने सहा वो कभी नहीं सहेंगी। मैं अभी से तो उनके गुलाम बना दूं, अभी से उनके दिल में बोझ और दिल में तकलीफ परेशानियां डाल दूं। अभी पता नहीं कैसी जिंदगी है उनकी, कैसे नसीब है। आप उनके बाप हैं, मैं पीछे से नहीं लाई थी, ये आपकी बेटी है, सकी आपका खून है। मेरे लिए तो कभी नहीं स्टैंड कर सकती, अपनी बेटियों के लिए कुछ करें, उनकी मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए मैंने आपसे बात करनी थी सबके सामने, इसलिए नहीं की कि मैं आपसे अकेले में कोई तमाशा नहीं चाहती, ठीक है? आज आपकी माँ ने बहुत बुरा किया, ठीक है? मेरे साथ तो बुरा करती ही है, मुझे कोई शिकवा नहीं, मैंने आपसे कभी भी शिकवा नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी डोर उस बनाने वाले पे अल्लाह पर छोड़ी है कि वही हिसाब करने वाला है, वही बदला देने वाला। मैं कौन हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन अपनी बेटियों पर जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। आज आपकी माँ ने उसको डांटा, ठीक है, डांटना उनका हक है, उनकी दादी है, लेकिन मारना ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का रिवाज है? मैं नहीं मानती ऐसे रिवाजों को जहाँ पे बेटी की कोई इज्जत ना हो। अरे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो बेटी सब कुछ थी, कभी सोचो इस बारे में। ये तो कोई बात नहीं, उनकी दादा है, उनको डांट सकती है, मार सकती है, ये क्या बकवास है? ज्यादा चिड़चिड़ नहीं रहा कर रही, तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही? मुझे लग रहा है काफी दिन हो गया, हाथ साफ नहीं है कि ये तुम्हारे पे, लगता है तो कुछ ऐसा ही है। ज्यादा ही तुम अपनी सकी मर्जी हो, उनकी दादी गैर नहीं है, उनके साथ कोई बुरा नहीं करी, तुम ही एक सकी हो, बाकी सब नहीं सके हैं। अपनी बकवास बंद करो और जाओ काम करो जाकर, दिमाग ना खराब करो, ये ना हो कि मैं गलत फैसला कर लूं, फिर पछताओगी और दर बदर की ठोकरों खाओगे अपनी मनूस बेटियों की लेके। मेरी नहीं है वो बेटियां, मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में बेटियां नहीं लिखी, ये तुम्हारी किस्मत में लिखी हैं। मुझे नहीं चाहिए, तुम कम थी मनूस तो 2 बेटियां पैदा कर दी, बेटा चाहिए था मुझे जिससे मेरी नस्ल तक चलती, इनसे थोड़ी नस्ल चलती है। देख लिया अपनी खामोशी का नतीजा, इसकी आवाजें बाहर सेहन तक आ रही थी, कमरे में नहीं, सिर्फ सेहन तक। बाहर में इसकी आवाजें बाहर गली और मोहल्लों में गूंजेंगी। अभी फैसला कर ले, तेरी आसानी होगी, निकाल फेंक इसको और इसकी बेटियों को, तेरी शादी करवा दूंगी किसी अच्छी प्यारी और कम उम्र लड़की के साथ। समझ रहा है मेरी बात? कि ऐसे बहू का गुलाम बन के रहेगा? सुन रहा है कि बहरा हो गया? क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है आंखें फाड़ फाड़ के? कर ले फैसला आज जिंदगी का, मनूस आदमी मनूसों को बाहर
अरे माँ तो फिक्र मत कर, आज करता हूँ इसका बंदोबस्त कुछ। मेरा भी दिल है कि कोई सुंदर सी लड़की हो जो मुझे बेटा पैदा करके देगी और सब कुछ सुकून से रहेंगे। इसकी तो चिक और इसकी बेटियों का सारी रात रोती हैं, सोने तक नहीं देती मुझे। आज कोई ना कोई फैसला करता हूँ, बुलाता हूँ इनको, करता हूँ फैसला। तू परेशान मत हो, हमेशा तेरी बात सुनेगी, ये तेरी सुनी जाएगी, इनकी कोई औकात नहीं है। माँ तो फिक्र मत कर, आज करता हूँ इसका बंदोबस्त कुछ। मेरा भी दिल है कि कोई सुंदर सी लड़की हो जो मुझे बेटा पैदा करके देगी और सब कुछ सुकून से रहेंगे। इसकी तो चिक और इसकी बेटियों का सारी रात रोती हैं, सोने तक नहीं देती मुझे। आज कोई ना कोई फैसला करता हूँ, बुलाता हूँ इनको, करता हूँ फैसला। तू परेशान मत हो, हमेशा तेरी बात सुनेगी, ये तेरी सुनी जाएगी, इनकी कोई औकात नहीं है। सबा, अरे ओ सबा, इधर मार, बात करनी है तो उससे जल्दी आ। झूठी मकार औरत, मेरी माँ ने तो बच्चों को कुछ कहा ही नहीं, झूठ बोलती है तू। मारा डांटा है, झूठी एक नंबर की, तेरी कोई जगह नहीं इस घर में। निकल जा अपनी बच्चियों को लेके, जैसे कोई कोई चीज तुझे जैसे नहीं मिलेगी। निकल जा अभी के अभी, वरना वो इशू करूंगा कि इंसानों में ना गिनती नहीं होगी तेरी। निकल जा झूठी, मेरी माँ पे इल्जाम लगाती है। मेरी माँ जैसी सच्ची औरत कोई दुनिया में नहीं है। निकल अभी, चल अपनी बच्चियों को उठा और निकल। शाबाश, आज के बाद मुझे मुंह ना दिखाई। ऐसे मत कहे, मैं कहाँ जाऊंगी दो बच्चियों के साथ, कहाँ कहाँ रहूंगी? आपको पता है मैं तो यतीम हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज रहम करो मेरे पर। ये आपकी बेटी है, आपका खून है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ऐसा ना करो, प्लीज रहम करो। माँ जी आप भी कुछ बोलो ना, प्लीज रहम करो। देखो, ड्रामेबाजी मत करो, निकलो यहाँ से। अपनी मनूस बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। पूरे घर में मनुष्यत फैला रखी है तुम दोनों ने। जाओ, और एक बच्ची भी दिन छोड़ के जानी ना, कोई अपनी चीज उठानी भी नहीं यहाँ से। जहाँ पे जो कुछ है वहीं पर रखो और चली जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, वरना इतना मारूंगी और इतना मरवाऊंगी, शायद जान से भी मार दूं। अगर जान प्यारी है तो चली जाए यहाँ से अपनी बच्चियों को लेके, और सारी जिंदगी इस घर की तरफ मुंह मत करियो, समझ गई? हमारा खून नहीं है ये। अब जा, और आइंदा कभी पलट के मत देखना। अपने बेटे की शादी करवाऊंगी कम उम्र लड़की से, जो पोता देगी मुझे आते ही। चल निकल जा। प्लीज कुछ तो रहम करो, वो तुम्हारी बेटी है, उनको बहुत फिक्र है कि तुम उनके बाप हो। ऐसा ना करो, मेरे बारे में कुछ मत भी सोचो, उनके बारे में सोचो। छोटी छोटी मासूम जानों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? जाती है या अभी अभी फोन करूं पुलिस को और झूठा चोरी का इल्जाम लगवा के सारी जिंदगी तुझे उधर हवालात में बंद करवाऊंगी और तेरी बेटियों को यतीम खाने में छोड़ाऊंगी। अगर जाती है ना, चुप करके किसी को कोई बात ना कर, रोना पिटना मत डाल और निकल जा यहाँ से। नहीं तो चल मिला फोन अपने बेटे को कहते हैं, अभी फोन मिलाता है। था खाली था। तुम 1 से 2 मंथ तक यहाँ पे रह सकती हो, जब तक मेरे शोहर बाहर से आ नहीं जाते, वो दुबई में रहते हैं, ठीक है? तुम मेरी दोस्त हो सबा, परेशान ना हो। और कुछ राशन वगैरह वो भी मैं भेज दूंगी अभी, ठीक है? मैं मीटिंग में जाना है, ठीक है सबा? अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी, ठीक है? और कोई ना कोई जॉब वगैरह ढूंढो, ठीक है? कोई बात नहीं, दोस्ती वो दोस्ती क्या है जो काम ना है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। माँ ये किसका घर है और हम अपने घर से क्यों आ गए? मामा आप क्यों इतना रो रही थी और दादी और पापा क्यों चिल्ला रहे थे आप पर? और ये बहुत बड़ा घर है, हमारा घर तो छोटा सा था ना मामा, तो हम यहाँ पे रहेंगे। ये तो बहुत मजे की घर है मामा, इतना अच्छा है ना, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा घर है मामा, हम इधर रहेंगे। हामिद जान, ये अब हम इधर रहेंगे। ये मेरी दोस्त है किरण, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ जी, और आपकी दादू और पापा ने हमें निकाल दिया है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, जब तक मैं जिंदा हूँ टेंशन नहीं लेनी। आपने मेरा साथ देना है, अभी मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह अच्छा
وقت آئے گا اور صبح جا کے میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیتی ہوں گورنمنٹ اسکول میں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی نہ کوئی کام بھی مجھے مل جائے گا، میری دوست کے وہ بھی مجھے کوئی نہ کوئی کام دے دے گی، اس کا گھر ہے، ہاں جی بہت بڑا گھر ہے مجھے پتہ ہے۔ ہاں اب ہم ادھر سے سکون سے رہیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا گھر بھی بنا رہیں گے، ٹھیک ہے؟ محنت سے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بس گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کسی انسان پر نہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلو اب اندر جاؤ اور آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اور یہ گھر آپ کا ہے، یہ آپ کے نام ہے، ہمارا صرف رہنے کا حق ہے، یہ گھر آپ کا ہے، میں نے آپ کے لیے یہ گھر خریدا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، چھوٹی کے کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور آپ کے لیے گھر میں نے لے لیا، ٹھیک ہے مما؟ بس آپ نے ٹینشن لینی اور پریشانی ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر، سب سے پہلے ہر چیز کے لیے میری اولاد نیک ہے، اس کے لیے تھینک یو بیٹا، آپ نے اپنا فرض نبھایا اور ثابت کر کے دکھایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں تو میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ایسی بیٹیاں ایسی اولاد سب کو دے، آمین۔ ارے آپ اس حالت میں، استغفر اللہ، یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کے تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ ادھر؟ یہ سب کیا ہے؟ کچھ مت پوچھو، تمہارے جانے کے بعد گھر میں سلنڈر پھٹنے سے سب کچھ ختم ہو گیا، ماں بھی آگ میں جھلس گئی، مر گئی، اور گھر سب کچھ ختم ہو گیا، کاروبار بھی نہیں رہا، بہت برے حالات تھے۔ یہ سب میرے کرنے کی سزا ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، میں نے رحمتوں کو ہی باہر نکال دیا، میرے پہ اللہ کی کوئی رحمت رہی نہیں، مجھے میرے قدموں کی سزا مل رہی ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے کرموں کی سزا کی وجہ سے ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، اللہ خوش رکھے، نصیب اچھی کرے۔ تمہارے ساتھ بھی بہت برا کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے صبر کیا کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ عبرتناک سزا جو آپ کو ملی ہے، میں اللہ سے یہی کہوں گی کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو چلیں اٹھیں، گھر چلیں ہمارے ساتھ، ہم سب کٹھے رہیں گے، پریشان نہیں ہو آپ، ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کٹھے رہیں گے، چلیں اٹھیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، چلیں۔